बाकी फिर जोड़े बाकी अमल जोड़े वो साढ़े अपने करने जो असी इश्क के जाके खेलेंगे तो इश्क जोड़ा वो ऐसी चीज़ है जी जात ने खुद किया जिदा इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी कि मैं और मेरे फरिश्ते जरूर भेजते हैं नबी ते और उसकी कार से ऐ ईमान वालो तुसी भी जरूर भेजो नबी ते और उसकी ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹਜ ਜ਼ਕਾਤ ਕਲਮਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ अल्लाह ने रोज़ा रखा हज किया जकात दी कलमा पढ़िया ये भी जितनी इबादत आ वो सारियां इस इंसान वास्ते एक दरूदे पाक जिहड़ा वा वो ऐसी चीज़ आ जिहड़ी वो इहदे वास्ते भी वो उन्हें आप भी किया अमल अपने फरिश्तियां तो भी कराया और इनू भी हुक्म दिता ते फिर कोई फिर दरूदे पाक ऐसी चीज़ आ कि जिहदे विच फिर वो ज़ात भी साडे नाल शामिल है सानू हुक्म दिता नाल कहा कि मैं भी भेजदा मैं तुसीं भी भेजो जिथे दाम इकबाल साहब ने इसे करके कहा ना कि दायम रब तो है साडा पीर भाई शेर लिखा वो कहते हैं कि दायम रब तो है साडा पीर भाई वो पीर भाई रब नूं कितना कहता कि जिहदे नाल असीं इशे करदे वो भी उहदे नाल इशे करदा फिर पीर भाई हैं जो उन्होंने शेर लिखा कि किसी ने पूछा रब की कहते रब की है कुछ नहीं साडे तो है साडा पीर भाई है होर की है उहदे किहड़ा कोई वध तो फिर दायम रब तो है साडा पीर भाई उन्होंने इसे करके लिखा कि जोड़ा अमल खुद ज़ात ने किया फिर सब तो अफजल जिक्र का वही आ सब तो अफजल अमल वो आ जो ज़ात ने खुद किया और सानू करन वास्ते दसिया वो किहड़ा फिर दरूदे पाक हुण दरूदे पाक की है दरूदे पाक क्या अल्फाज का नाम कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद है कि क्या हम ये दरूदे पाक असी समझते हैं कि जो सानू पढ़ाया गया जो सानू सिखाया गया समझाया गया सानू की किया कि दरूदे पाक पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद ये सारा आगे पढ़ो फिर दरूद इब्राहिमी आ गया दरूद हज़ारा आ गया इस तरह आ गया वो अल्फाज जिहड़े आ गए वो अल्फाज जिहड़े आ वो अल्फाज दरूदे पाक ने वो अल्फाज जिहड़े आ वो तो सिर्फ तुहानू निशानदेही करदे आ तुहाडी तवज्जो सिमत दुरुस्त कराउंदे आ अल्फाज जोड़े होंगे थोड़ी सिमत दुरुस्त कराते हैं वो जिदा साइन बोर्ड लगे सड़कों से जाओ तो साइन बोर्ड लगे होंगे कि लाहौर इन्ना कराची इन्ना पेशावर इन्ना वो साइन बोर्ड वो साड़ी फिर नाल तीर का निशान बनया होंगे वो सिमत नवावा फिर कोई भी अल्फाज आ वो अल्फाज सिर्फ साड़ी सिमत दुरुस्त कराते हैं नमाज के असीं पढ़ते हैं सूरत फातिहा पढ़ते हैं देखो कि क्या जे गौर करके देखो कि क्या साड़ी सिमत नहीं दुरुस्त करा रहे वो असी ना भी पढ़ते तो अल्लाह को की फायदा से जे असी को उत्थे होर भी सूरत पढ़ लेंगे पर वो सूरत फातिहा क्यों पढ़ाई गई वो इसे करके पढ़ाई गई कि साडे काहदे वास्ते कि साडी एक सिमत नूं दुरुस्त करने वास्ते वो साइन बोर्ड कुरान पाक की एक साइन बोर्ड हजूर दीयां हदीसां की वो एक साइन बोर्ड कि जिहड़ा सानू एक दुरुस्त रस्ता जिहड़ा वा वो दिखाउंदा वा किहड़ा हुदल मुत्तकीन सरात अल्लाह ज़ीना अनअमता अलैहिम कि वो सानू सीधा रस्ता दिखाउंदा कि अल्लाह मैनूं सीधे रस्ते ते चला जिस ते तू अपने इनाम याफ्ता लोगों नूं चलाया वो फिर की है कि सिमत नमा फिर इस तरीके नाल दरूदे पाक भी एक सिमत नमा वा असल दरूद कोई होर वा ये तो सिर्फ साड़ी दुरुस्तगी वास्ते है कि अपनी सिमत नूं दुरुस्त करना कि भी इधर नूं मूँह करके नमाज ना पढ़ो मशरक नूं ना करो जनूब नूं ना करो शमाल नूं ना करो की करो मगरब आलू खाने का मुँह करके नमाज पढ़ो ताकि साड़ी सिमत जी सीधी हो ये जिहड़ियां चीज़ां इबादत आ ये साडियां सिमत नमावां कंपास हुंदा वा वो असीं रखदे आ वो सानू फिर की आ ये शमाल दा दसदा सूई हुंदी कंपास दी वो सानू दसदा वा कि सिमत नमा मशरक इधर आ मगरब इधर आ शमाल इधर आ जनूब इधर ते इसे तरह फिर ये जितने भी अमाल आ साडे ये साडे एक सिमत नमा तो फिर इत्थे गा के फिर इब्तदा जी हुई आ इब्तदा तो जी इश्क हुई है ज़ात में उस वेले कोई होर है ही नहीं अल्लाह ही सी
बाकी तो मखलूकात जमीन आसमान पहाड़ चरिंद परिंद इंसान फरिश्ते जिन्नात ये सारे कुछ बाद च बने बहुत बाद सब तो पहलों किहड़ी चीज़ मौजूद सी ज़ात खुद आप वाहद एक ज़ात वो ज़ात वाहद नूं फिर इश्क होया सोच आई कि मैं कला की हाँ कि मैं कोई होवे तो सही जिहदे नाल मैं भी को अपनी कोई खेल खेलना वो अपनी खेल खेलन वास्ते भी ज़ात का फरमान है कि मैं की कीता फिर मैं सब तो पहलों मेरा सी मैं अपने नूर तो फिर अपने नबी का नूर फिर अपने नबी का नूर जिहड़ा जरूर किया फिर यह आ कि फिर उस तो बाद फिर बाकी आलम सारा फिर बाद जरूर तो फिर यह आ कि सब तो पहलों जिहड़ा सी वो ज़ात सी ज़ात तो बाद सी कि नबी का हजूर की ज़ात और उस तो बाद फिर तीसरा कुल जरूर ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਆ ਜ਼ਾਤ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਕੁੱਲ ਜ਼ਹੂਰ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਐਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਆ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਆਉਣਾ ਜੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਹ ਸੜਕ ਸਿੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਐਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੜਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਇੱਕੋ ਸੜਕ ਰੱਖੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਔਰ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਰੁਖ ਜੇ ਜ਼ਾਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਜ਼ਾਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖੂਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਊਗਾ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਇੱਧਰ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਇੱਧਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੁਖ ਆ ਉੱਧਰ ਦਿਸਣਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿੱਧਰ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਸਿਮਤ ਲਫਾਜ਼ ਅਸਲ ਦਰੂਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕਤਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਬਿਨਾ ਅਖਲਾਸ न ਲਾਇਆ ਰੰਗਿਆ ਰੰਗ ਸ਼ਿਵਾ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅਖਲਾਸ न ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਹੂਰ 'ਚ ਅਖਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ जो दलील आई जो सोच आई जो अपने इरादे च आया उस इरादे को कढ़ के फिर बाहर लिया के वो खलास के नला के सोहना जिहा बना के तो जो इरादे च सी ना आ मकान बनाया तुसीं पहलों यदा नक्शा थोड़े ज़हन च आया फटाफट नहीं बनाया फिर वो जो ज़हन के एक नक्शा बनाया उस नक्शे को फिर तुसीं मिस्त्रियों को बनवा के ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਅਗਲੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਖਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਬਿਨਾ ਅਖਲਾਸ न ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਰੰਗਿਆ ਰੰਗ ਸ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਸ਼ਬੂਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਆਪ ਆਬਾਦ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਫਾ आप किनू कहते पानी हवा के आप के नाल हवा ते इंसान काहदा बनया होया वा हवा अग मिट्टी पानी चार अनासर नूं इकट्ठियां करके इंसान नूं बना के फिर पंजवीं चीज़ रूह जिहड़ी इहदे अंदर रूह फूक दित्ती गई कि आप हवा की सिफत सुनाओ फिर यह आ कि आप पानी जिहड़ा वा वो अग हवा पानी की सिफतां दे नाल इहनूं इकट्ठियां कर दी ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਇਰਾਦੇ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਵਾ ਅਗ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਪਾਲਿਆ, ਪਲਿਆ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਤੇ ਬਰਗੋ ਬਰਗ ਅਰਾਧਤ ਅਜ਼ਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਗ ਸੀ, ਬਰਗੋ ਬਰਗ ਅਰਾਧਤ ਅਜ਼ਲੀ, ਉਹ ਜੋ ਅਰਾਧੇ ਅਜ਼ਲੀ ਅਰਾਧੇ ਬਰਗੋ ਬਰਗ ਅਰਾਧਤ ਅਜ਼ਲੀ ਨੂਰ ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਬੀਅਤ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਚੜਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਿਮਰ ਤਹੂਰ ਸ਼ਰਾਬਨ ਤਹੂਰ ਪਾਕ, ਕਿ ਉਹ ਪਾਕ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਪਾਕ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਿਮਰ ਤਹੂਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਚੜਾਇਆ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਅਕਮਲ ਅਨਵਰ ਅਤਹਰ, ਜੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਡਿਆਈ ਅਦਮ ਤਕੱਲਫ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਦਲੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਵੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਤ, ਉਹ ਅਕਮਲ ਵੀ ਆ ਜ਼ਾਤ, ਅਨਵਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਇਨਾਤ ਜੋ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਅਕਮਲ ਅਤਹਰ ਅਨਵਰ ਅਤਹਰ, ਜੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਡਿਆਈ, ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਾਤੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਅੱਲਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ 99 ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ 99 ਨਾਮ ਆ, 99 ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ 99 ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਾਤਾਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਤੀ ਸਿਫਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ 99 ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 99 ਨਹੀਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਾਤ ਦਾਤ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 99 ਦੱਸਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆਦਾ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਉਹ ਅਹਮਦ, ਫਿਰ 99 ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਫਾਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਹ ਸਿਫਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ 99, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿਫਤਾਂ 99। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, 99 ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਫਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਾਰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਹ ਸਿਫਤ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ 99 ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਫਤ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਦ ਕਰ ਲਓ, 99 ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਕਿ 99 ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ ਨਬੀ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਹਰਾਮ। 99 ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਰਹੀਮ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੀਮ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਫੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹੀਮ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੀਮ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਫੀਕ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਲੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਫਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਫੇਰ ਬਣੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ 99 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਹਰਾਮ ਆ। ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਡਰਦੇ, ਦੋਜ਼ਖ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਫਾਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਿਫਾਤ 99 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ 99 ਸਿਫਾਤ ਆ। ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਇਰਾਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਅੱਗ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਮਜਮੂਆ ਉਹ ਬਣਾਤਾ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਉਸੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀਏ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਦੇਖੀਏ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਦੇਖੀਏ, ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰੁਖ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੁਖ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ।
तो जे उस तो हट के ध्यान किया तो फिर साडा अल्लाह वाल ध्यान है नहीं। जिधर अल्लाह का ध्यान है साडा ध्यान उधर करना पड़ेगा, तो फिर वो चीज़ ये अंदर सिफत जी पैदा होगी। तो फिर अपने आप को इतों भी होके गुजारना पड़ू। फिर दिवाचा तो बहुत लंबा वा, मैं भी एक दो शेर पढ़ेगा, इतने को गौर करके उसको जो पढ़ोगे ना वो फिर दिवाचा तुम सारे समझ आ जाएगा। मौलवी साहब जी मौलवी साहब ने गल कोई दूर की नहीं की, हुई गल उन्होंने इश्क की की या अल्लाह ते अल्लाह के रसूल की। हुण अल्लाह ते अल्लाह के रसूल की गल साडी समझ फिर आऊ जो सानू पता हो उन्होंने इश्क है की सी, अल्लाह का इश्क की सी ते रसूल दा साडे जिक्र दा इन्ना ही सानू पता कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के असीं खुश हो जाते हैं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के रसूल हैं। असीं सिर्फ रसूल कह के खुश हो जाते जी अल्लाह के रसूल आ साडे नबी पास। ये नहीं पता जे रसूल आ तो होर की आ वो रिश्ता की आ उन्हां दा, उस रसालत जिहड़ी आ कि जे हजूर अल्लाह के रसूल आ पर वो रसालत के तकाजे की है, नबी दे और वो आपस तकाजे की आ, वो इख्तियारात की है। वो असी उधर नहीं जाते एक लफ्ज कह के असी बरी जुम्मा कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, कह के लो जी असी मुसलमान हो गए, लफज कह के असी मुसलमान बन गए। पर कलमे की हकीकत नूं रसालत के मुकाम नूं तां समझिए। रसालत का मुकाम है कि वो रिश्ता कितना मजबूत आ, वो जो अल्लाह ने नबी के नाल अपना रसूल बना के भेजा, रिश्ता कायम किया, वो कितना मजबूत आ। उस रिश्ते नूं फिर इधरों की उस रिश्ते च मुंतकिल हो रहा, उस रिश्ते जो किहड़ी चीज़ इधर आ रही है, वो अगर वो सानू उस चीज़ की पहचान हो जाए तो फिर सानू फिर पता लगना वा कि हजूर नूं फिर नबियां दे सरदार क्यों बनाया, खातमुन नबीयीन क्यों किया गया, वो सानू फिर पता चलना। पर कदों जो असी सानू पता लग जू इस रिश्ते की बुनियाद की है। सिर्फ क्या रसालत को जी इख्तियार दे के भेजता, गौरमेंट ये आके उसको जज ला के किसी को भेज देती है इतने समुद्री, असी कहते लो भी वो जज आ गया। हुण लफज जज का एक छोटा जिहा वा, जे वो इख्तियारात को चैलेंज करो वो बेशुमार है। एक दुनिया का एक जज जिहड़ा वा वो इख्तियार नहीं शुमार होंदे, एक गवर्नर के नहीं होंगे, एक SP के नहीं होंगे, एक थानेदार के नहीं, एक सिपाही के इख्तियार आ। सिपाही एक नाम है, लेकिन उस नाम के पिछे गौर करके देखो, सिपाही की बैकअप के उत्ते पूरा एक कह लो सदर तो वजीरे आला तक वो बैकअप से सिपाही को कुछ हो जाए, कानून ये कहता सिपाही को कुछ हो गया तो थानेदार की पाबंदी आ जानी, थानेदार की जिम्मेदारी जी उन्होंने कुछ हो गया तो फिर अगे DSP की, फिर SP की, फिर IG तक पहुँच जाना, अगे गवर्नर तक गल पहुँच जानी, क्योंकि वो इख्तियार सिपाही का लफ्ज उन्हें नहीं होता। एक आम छोटा जिहा सिपाही अगर इख्तियारात को चैलेंज किया जाए तो वो पिछे एक पूरी लंबी चैन है, यानी वो मुल्क का सदर या वजीरे आला भी वो तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार उस सिपाही को। एक छोटा जिहा सिपाही एक बढ़ा के रैंक दे के पूरी हुकूमत वो तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है। तो फिर जिस वे रसालत का मुकाम हजूर को दे के भेजा तो फिर ज़ात क्या वो नहीं ये जिम्मेदार, क्या उसको उन्हें नहीं देखना कि मैं एडा वड्डा ये मुकाम, उसको सिपाही का इख्तियार नहीं मान। तो जेडे फिर खातमुन नबीयीन नबियां दे सरदार और वजह कायनात पैदाइश कायनात, इस कायनात की पैदाइश की वजह भी जिन्हां दी ज़ात कि उन्हां वास्ते उन्होंने की इख्तियार होने, की चीज़ होने। असी तो एक बंदा समझ के एक नबी समझ के बनी बैठे हैं कि जी अल्लाह के नबी आ जी, अल्लाह के रसूल आ जी, असी तो सिर्फ इतना ही समझ के बैठे हैं, सानू ये नहीं पता वो इख्तियारात की है। एक समझदार बंदा पढ़िया लिखा बंदा वो सामने को आ जाए आके कभी मैं आई जी लगा वा, उन्हें फटाफट उठ के खड़ा होकर सलूट मारना, क्योंकि पढ़िया लिखा बंदा उन्होंने पता आई जी की बड़ा। एक अनपढ़ बंदा वा वो सामने आई जी आके कभी मैं आई जी, उन्हें कहना चल तू आई है तो आपके घर लेना मैं, क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं वो इख्तियार की है। फिर वो रिस्पैक्ट या कदर या इज्जत वही इंसान करूँगा जिन्होंने अगले बंदे के इख्तियारात का पता होगा। साढ़े को फौज का जनरल आ जाए तो असी जब जानते ही नहीं कि जनरल ने की इख्तियार है ना, ठीक है पै जा भाई बंदा ही है, पै जा तू की है तू कि बला।
ਤੇ ਜੋ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ 2-3 ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵਾਹਵਾ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਬ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਬਾਦਤ, ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਹੱਜ, ਜ਼ਕਾਤ, ਜੋ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਆ। ਉਸ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਮੰਗਾ ਦੇ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਪਸੀ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ SP ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ DSP ਆ ਜਾਵੇ, ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਆਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ 2-1 ਖਾਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਆਊਗਾ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਛੋਟਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜੂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਿਰ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਰਸਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਲਮਾ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲ੍ਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਰਸਰਾਹਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਬਤਦਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਮੋਮਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਮੋਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਓ। ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੀ ਆਪਣੀ 99 ਸਿਫਾਤ ਆ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ 99 ਸਿਫਾਤ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਆ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਰਹਿਮਤ ਆਲਮੀਨ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਦੀਨ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਝਗੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੀਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਨੁਕਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਹਲਾਲ ਆ, ਆਹ ਹਰਾਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਬੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਬੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਇਹ ਜ਼ਾਰਦਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਈਮਾਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਈਮਾਨ ਆ, ਈਮਾਨ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹੋਊਗਾ। ਈਮਾਨ ਸਲਾਮਤ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਗੇ, ਇਸ਼ਕ ਸਲਾਮਤ ਕੋਈ। ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਈਮਾਨ ਪਹਿਲੋਂ ਈਮਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਬੀ ਜਨਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਸਾਹਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਰਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਐਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਧਮਕਾਨੇ ਨੇ ਐਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਔਰ ਫਿਕਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਸਾਹਬੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਨਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 1450 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਜੋ ਹੱਕ ਦੀ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗਾ ਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਜਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਮੁਕਾਈ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ, ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਫਸੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਕਰਾਉਣਾ ਜੋ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਸਮਾਨ, ਇਨਸਾਨ, ਜਿੰਨਾਤ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਹੋਣੀ। ਅਗਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਾ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਸਾਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਗੌਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤਵੱਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਵੱਜਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਬਾੜ ਮਿੱਲਾ ਬਾੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਹੇ ਉਸਦੇ। ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ। ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਫਸ को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਨਫਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਵਾ ਜਾਂ ਪੈਰ ਆ, ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ। ਦੀਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਣੀ ਦੋ ਦੂਣੀ ਚਾਰ ਇਹੀ ਗਿਣਦਾ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੀ ਗਿਣਦਾ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹੀ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਰੌਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਆ, ਉਹ ਦੀਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜੋ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਇੱਧਰ ਦੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰੋ, ਜਾਓ ਆਓ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪਰ ਤਵੱਜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹੱਥ ਕਾਰਵਾਲ ਤੇ ਦਿਲ ਜਾਗਦਾ, ਤਵੱਜਾ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਵੱਜਾ ਇਹਦੀ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜਾ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤਵੱਜਾ ਉੱਧਰ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਹੈ ਨਾ ਬਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ। ਇਬਾਦਤ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਹਜ ਜ਼ਕਾਤ। ਇਬਾਦਤ ਜੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਬਾਦਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਖਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਹਜ ਜ਼ਕਾਤ। ਬਾਕੀ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਕੂਕ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹਕੂਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹਕੂਕਲ ਆਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਕੂਕੁੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕੁਲ ਆਬਾਦ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਕੁੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਅੱਲਾ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਹਕੂਕੁੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਕੂਕੁਲ ਆਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਬਖਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ 10 ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਫ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਕੂਕੁੱਲਾ ਨਾਲੋਂ ਹਕੂਕੁਲ ਆਬਾਦ ਦੀ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਹਕੂਕੁੱਲਾ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੌਰ ਤਵੱਜਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਨਸਾਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅਗਰ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰੋ।